राग सुही अष्टपदिया महला चौथा घर दूजा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिस पे आप विचारे। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिस पे आप विचारे। ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। तो परमात्मा खुद ही इंसान बन के इंसानां दे विच आउंदा है, लेकिन इन्हां इंसानां दे नालों उपर हुंदा है। किस तरह उपर हुंदा है? बड़ी सोच विचार की गल है कि असीं दुनिया दे जीव, दुनिया दे समान वास्ते, दुनिया की मान वडियाई वास्ते किस तरह दिन रात मारे मारे फिरदे हैं, भज्जे फिरदे हैं। बड़े बड़े असूल, बड़ियां बड़ियां कुर्बानियां असी करते हैं। हर असूल चंगे तो चंगा मान वडियाई धन दौलत प्राप्त करने वास्ते कुर्बान करते हैं। कदे असी ये नहीं सोचा कि जो असी ठगी पाप ऐब कर रहे हैं इसका नतीजा सानू खुद भुगतना पएगा। इसी तरह परमात्मा के जो वो महान आत्मा परमात्मा भेजदा है, उन्हां दे अंदर वो अपनी तड़प पैदा कर दिंदा है। जिस तरह असी दुनिया की मान वडियाई वास्ते तड़पते फिरदे हैं, इस तरह वो महान आत्मा बेशक वो किसी गरीब घर अंदर पैदा हो या किसी बादशाह के घर पैदा हो। सानू पता ही है कि शाह बल्ख बुखारा वो बादशाह सी। जब परमात्मा के मिलण का शौक दिल दे विच उठिया, बादशाही नूं लत मार के साधु संतां महात्मा की भाल दे अंदर निकलिया। किसी ने दसिया कि कांशी दे अंदर कबीर साहब परमात्मा दे प्यारे है। परमात्मा और उस संत दे अंदर कोई भिन्न भेद नहीं गा। गुरु साहब कहते हैं, हमरो भरता वड्डो विवेकी आपे संत कहावा। उही परमात्मा महात्मा दे तन अंदर कांशी दे अंदर बैठा है। आप कबीर साहब दे पास पहुंचे, कहन लगे मैं शाह बल्ख बखारा हाँ, परमारथ की खोज विच घरों निकलिया है, तुहाडी बड़ी तारीफ सुनी है, मैं तुहाडे कोले आया हाँ। कबीर साहब कहने लगे, देख बई तू बादशाह है, मैं एक गरीब जुलाहा हाँ, तेरी मेरी किस तरह गुजर हो सकती है? क्योंकि तैं अच्छे
बिस्तरियां ते पैना, नरम गद्दियां ते पैना और अच्छे अच्छे लजीज खाने खाने हैं, तो मेरे पास तो रुखी सुखी है। हो सकता है कि चारपाई भी खाट भी तैनू पैण नू ना मिले। आखिर शौक शौक ही हुंदा है। उस नू परमात्मा दे मिलण दा शौक सी। कबीर साहब नू कहण लग्या, देख जो भी मैनू रुखा सुखा खाण नू देवेगा मैं बड़ा खुश होकर खाऊंगा, जो भी तू मैनू काम दसेगा मैं वो शौक दे नाल करूंगा। क्योंकि दिल दे अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक सीगा। इसे तरह जिन्हां नू शौक परमात्मा दे मिलण दा लग जांदा है, वो बड़ी तो बड़ी कुर्बानी करने वास्ते गुरेज नहीं करते गए। बचपन तो ही उस परमात्मा की खोज विच लग जाते हैं, साधु संतां महात्मा की खोज विच लग जाते हैं। इसे तरह गुरु रामदास जी महाराज ये शब्द के अंदर अपनी तड़प बयान करते हैं कि कहते हैं, अगर कोई मैनू परमात्मा दे मिलण दा साधन तरीका दसे या कोई मैनू परमात्मा नू मिला देवे, मैं की कुर्बानी कर सकता है। कहण लगे, मैं विकण नू तैयार हाँ, बेशक वो मेरी बाजार दे विच खड़ा करके बोली दे देवे। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्यों विकां, लेकिन सानू पता है कि कोई दुनिया की मान वडियाई प्राप्त करने वास्ते नहीं। अगे आप इस शब्द दे विच बड़े प्यार नाल दसणगे कि मैं सिर्फ परमात्मा नू प्राप्त करने वास्ते ही विकण वास्ते तैयार हैं, बड़ी तो बड़ी कुर्बानी करने वास्ते तैयार हैं। क्योंकि जब साडे दिल के अंदर तपश उठती है, सानू पता ही है कि उस तपश नू बुझाउण वास्ते असी जगह जगह फिरदे हैं। जब तक ऐसी आत्मा नू वो परमात्मा दा प्यारा या परमात्मा दा रूप वो नूर जिथे प्रगट हुंदा है ना मिले, उस नू कदे शांति नहीं आउंदीगी, ओनू कदे तृप्त नहीं आउंदीगी। अगर साडी ख्वाहिश जबरदस्त है, वो परमात्मा उस दे मिलण दा जरूर साधन और तरीका करता है। सानू पता ही है कि महाराज सावण सिंह दे दिल अंदर बड़ी तड़प सी। 22 साल वो आप खुद अपनी हिस्ट्री सत्संग के अंदर दसदे हुंदे सीगे किस तरह उन्होंने 22 साल खोजिया। आखिर उन्होंने तपत नूं बुझाउण वास्ते बाबा जैमल सिंह कोमरी के पहाड़ के उत्ते काफ़ी पंध कट के उन्होंने बिना बुलाया गए सन। बल्कि जब वो सड़क का देखभाल कर रहे सन, कहन लगे, बीबी रुको नू कि असीं इस सरदार की खातर आए हैं। वो कहन लगी, देख तुहानू तो इन्हें सत श्री अकाल फतेह कुछ भी नहीं बुलाया। वो कहन लगे कि इस नू पता नहीं गा कि मैं तेनू दसदा है कि अज तो तीजे चौथे दिन अपने सत्संग अंदर आ जाएगा। इसे तरह परम पिता तरपाल दे दिल अंदर सच्ची तड़प उठी। महाराज सावण सिंह 7 साल पहले ही उन्होंने दर्शन देने लग गए सन, हालांकि मिले तो उदू मगरों ही सन। इसे तरह मैं अपने मुतलक दसदा हुंदा है, मैं तो राजस्थान जिथे बिल्कुल रेगिस्तान है, क्योंकि बचपने तो दिल के अंदर बड़ी तड़प उठी सी कि वो कैसे भागां वाले जीव होणगे जिन्होंने जीवत महापुरुष पूरा गुरु मिलिया होएगा। क्योंकि मैं सिख फैमिली अंदर पैदा होया सीगा। शुरू चो ही 10 गुरुआं दा, गुरु नानक तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक इतिहास पढ़दा सीगा। इतिहास पढ़न तो या गुरु बाणी पढ़न तो मेरे दिल अंदर बहुत तड़प उठी सीगी कि ऐसा भी वक्त होएगा मैनू भी कोई इन्हां परम संतां वर्गा कोई संत कोई सतगुरु मिलेगा। वो कैसे जीव होणगे भागां वाले जिन्हां ने अपने गुरुदेव के दर्शन किए होणगे, अपने गुरुदेव का सत्संग सुनिया होएगा। यही तड़प सी कि मैं दिन रात इसे तड़फ दे विच तुरिया फिरदा सीगा। क्योंकि अन्ने की ताकत नहीं सुजाखे नूं पकड़ लवे। ये तो सुजाखा ही अगर दया करके या अन्ने नूं आवाज दे के अपनी उंगली उसके हथ विच दे देवे। इसे तरह मेरी तो ताकत नहीं सी, सिर्फ मेरे तो दिल अंदर प्यास ही लगी हुई सीगी। लेकिन उस परम पिता कृपाल नूं दया आई। वो दया दा समुंदर सीगा। जब समुंदर के अंदर हलौर उठी, वो राजस्थान दियां रेगिस्तान दियां झाड़ियां अंदर जिथे बड़े टिब्बे सन, उच्चे उच्चे टीले सन, सवाए रेता उड़न तो उथे कुछ भी नहीं सीगा। वो उथे पहुंचा।
मैं हमेशा कहना हुना है कि कूक सुनी जद अजैब दी, गई कलेजा चीर, आसन छोड़ सचखंड दा, आए कृपाल अखीर। जद सच्चे दिलों इस गरीब ने पुकार कीती, क्योंकि साडी पुकार करन दे विच फर्क हो सकदा है, सुनने वाले परम पिता दे अंदर कोई फर्क नहीं हुंदागा। महाराज कृपाल हमेशा कहंदे हुंदे सीगे भई जो धुर तो देण वास्ते आ गया उस दा की कसूर है, सवाल तां लैण वाले दा ही है। इसे तरह जद उसने सच्ची कूक नूं सुनिया बिना बुलाया, वो अंदरली आवाज नूं सुन के ही राजस्थान दे अंदर पहुंचिया। मैं बड़े प्यार नाल कहा कि मैनू नहीं पता कि मैं तुहाडे ते की सवाल करना है, या क्योंकि मेरा दिल दिमाग बचपन तो खाली रहा है। वो कहने लगे कि मैं दिल दिमाग खाली देख के ही 300 मील का सफर कट के आया है। मेरे पास राजे महाराजा तक आउंदे है, सानू पता ही है कि उन्हां दे पास बड़ियां बड़ियां उच्च कोटि दीयां हस्तियां आउंदियां सन, बड़े समाज दे लीडर आउंदे सन, बहुत उच्चे उच्चे पातशाह आउंदे सन। सानू पता ही है वो खूब दिन रात उन्हां दे उदाले चक्कर कटदे रहे, लेकिन वो तां किसे गरीब ते ही भतीज सकदा है। राजस्थान दे अंदर ये गरीब अजय बैठा सीगा अपना दिल बनाई, क्योंकि महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कोई गरीब बने कोई दीन बने, वो परमात्मा उत्थे बैठण वास्ते तैयार है। इस वास्ते जदों साडे दिल अंदर तड़प उठदी है, वो दया दा समुंदर हलौर मारदा है, वो हमेशा ही साडी आत्मा ते रहमत करन वास्ते आउंदा है। ना तां संत महात्मा कोई किसे दी बनी समाज तोड़दे है, ना वो कोई नवीं बनाउंदे है। महाराज सावण सिंह नूं कहंदे सीगे कि जी तुसीं भी कोई समाज बनाओ। वो कहण लगे बड़े खूब पुट्टे होए है, नवां पुट्टण दी की जरूरत है। तो संत महात्मा कोई भी अपने सत्संग दे उत्ते लेवल नहीं लाउंदेगे, बल्कि वो तां कहंदे है तुसीं राम राम बोलो, जय देवा, जो मर्जी है तुहाडी बोलो, क्योंकि महात्मा तां सानू आजाद करन वास्ते आउंदे है। वो कहंदे है कि तुसीं परमात्मा दी भगती करनी है। जिन्ना भी समाजां दे विच रहंदे हो इन्हां दी रीति रिवाज करदे होए तुसीं परमात्मा दी भगती कर सकदे हो, क्योंकि संत महात्मा किसी समाज दी किसी धर्म दी निंदिया नहीं करदेगे, बल्कि सब दा आदर सत्कार उन्हां दे दिल अंदर हुंदा है। फर्क इतना ही हुंदा है कि संतां महात्मा दे सत्संग अंदर कोई रीति रिवाज नहीं हुंदागा, कोई कर्म कांड नहीं वो सानू बताउंदेगे, सिर्फ वो प्रैक्टिकल करा दिंदे है। जो असीं कर्म कांड करदे होए वस्तु प्राप्त नहीं कर सकदेगे, वो हमेशा सानू अपनी दया मेहर करके पहले दिन ही मन इंद्रियां दे घाट तो उपर लिया के जो शब्द सचखंड तो उठ रहा है, जिथे ना कौम का सवाल है ना मजहब का सवाल है, वो शब्द नाम दे नाल सानू जोड़ दिंदे है। वो बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि मैं अपना आप वेचण नूं तैयार हां और अपना आप कुर्बान करन नूं तैयार हां। किन्ना दे अगे जिन्हां ने मैनू ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ उस परमात्मा दे नाल मिला देण, मैं उन्हां दी खोज विच हां, उन्हां दा आदर करदा हां जी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हम तिस पे आप विचाए, दर्शन हर देखण कहताई, दर्शन हर देखण कहताई। हुण सवाल उठदा है कि कादे वास्ते वेचदा है, कादे वास्ते कुर्बान करदा है। कहंदे सिर्फ परमात्मा दे दर्शन दी खातर, क्योंकि जद दी भी आत्मा साडी उस परमात्मा तो विछड़ गई है। इसने बड़े दुखां दे भारे दुखां दे बोझे अपने सिर उपर रख ले है। हुण ना इहनूं दिने चैन है ना रात नूं सुपने दे अंदर ही चैन है। सानू पता ही है कि किस तरह असीं सुपने दे अंदर भी परेशान होए रहने हैं। जब सानू सुपने च भी शांति नहीं गी, फिर साडा होर कित्थे शांति मिल सकती है। इस वास्ते आप कहंदे है कि मैं उस परमात्मा नूं मिलना चाहुंदा है जिहदे घर अंदर सदा शांति है, सुख है, और जिथे आत्मा नूं पहुंच के तृप्ति आ सकती है। इस वास्ते मैं अपने आप नूं वेचण नूं तैयार हां परमात्मा दे दर्शनां वास्ते।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੜਪ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਹਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਦੇਖਣ ਕੈ ਤਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੇਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਕੀ ਦਇਆ ਪਾਲੋ 84 का फेर बचा लो। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲਾਲਚੀ ਇਨਸੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਵਕਤ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਭਰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 5 ਮਿੰਟ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਨੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਉ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਆਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਮਰੀਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮਰੀਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰੀਦ ਕੋਈ ਸਾਧ। ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਤਾਂ ਕਾ ਮਤ ਅਗਾਧ। ਮਰੀਦ ਨਾਮ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਠਾ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। तो गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि सूरमे बहादुर आदमी इस मैदान के अंदर आके कामयाब होंदे है। सूरमे बहादुर कौन होंदे है? जो अपने सतगुरां नूं आप दे अंदर प्रगट करते हैं और उहदे अगे दुनियावी ख्वाहिश नहीं रखते गए। बेशक सतगुरु सानू वकस हर चीज सानू दिंदा है, क्योंकि सतगुर दाता सबनू बथां दा पूरे भाग मिलावणिया वो सब चीज जो मुनासिब है सानू दिंदा है। लेकिन असी ना शुक्रे हुन्ने हैं, जो मर्जी सानू दे दे असी एक ख्वाहिश होर उठा लवांगे। इस वास्ते आ प्यार दे नाल समझाउंदे है, जिन्हां दे अंदर संतोख आ गया, सबर आ गया, वो हमेशा वास्ते खुश रहिंदे है जी। जे सुख दे तां तुझै आराधी, सुख भी तुझै त्याए। जे भुख दे तां तही राजा, दुख विच सुख मनाए। हुण आप प्यार नाल कहंदे आ कि हे सतगुरु तेरी मर्जी मैनू दुख दे सुख दे, जिथे तेरी मर्जी है मैनू रख। ये तेरी दया है। अगर तू दुख दे भेजेगा मैं यही मन नू कहूँगा कि मेरा अपना खोटा कर्म है, उस कर्म की जो सजा है वो मिलनी सीगी। गुरु नानक साहब कहते हैं दद्दा दोष न दीजै काहूं, दोष कर्मा अपनिया जो मैं कीता सो मैं पाया, दोष न दीजै अवरजना। संत महात्मा दिन रात भजन व्यास से क्यों जोर दिंदे हैं? बड़ी ये सोच विचार की गल है, क्योंकि भजन सिमरन दे नाल साडी आत्मा बलवान हो जाती है। इस नूं पता ही नहीं लगता कि दुख कदों आए सुख कदों लंघे है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे है कि जो तेरी मर्जी है तू मैनू दे छड्ड, लेकिन अपने नाल मैनू जोड़ी रख, अपने चरनां दे नाल मैनू लाई रख जी। जे भुख दे तां तही राजा, दुख विच सुख मनाए। तन मन काट काट सब अरपी, विच अग्नि आप जलाई। हुण दिल दे अंदर प्रभु दे मिलाप दा शौक है, बिरे है, तड़फ है। कहण लगे मैं अपना तन मन कट्टण वास्ते तैयार हैं, खुद आप ही मैं अग दे विच सिੱਟਣ ਨੂੰ तैयार हैं। आप कहण लगे क्यों कि परमात्मा दा मिलना, परमात्मा दा प्यार प्राप्त करना कोई थोड़ी जी खेड नहीं गी जी। तन मन काट काट सब अरपी,
बिच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी टोवा, जो देवें सो खाई। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੱਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਊਂਗਾ। पखा फेरी पानी टोआ, जो देवें सो खाई, नानक गरीब टैपिया दुआरे, हर मेल लो वड्याई। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੁਥਰੇ ਦੀ। ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੰਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭਿੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। कहने लगे सब तो पहला उस जगह ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ नानक गरीब कह के ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਆਜਿਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਜਿਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। नानक गरीब टैपिया दुआरे, हर मेल लो वड्याई, अखी काढ़ तरी चरण तले, सब तरती फिर मत पाए। जे पास बहाल है ता तुझे आराधी, जे मार कड़ह पीताए। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਦਵਾਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ये पास बहाल है तां तुझे आराधी, ये मार कड़ह
उपमा जे निंदता छोड़ ना जाए। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਜੇ ਨਿੰਦਤਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਆਖੋ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਏ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਲ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਫ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਧਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ ਅਨਕ ਅਪਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਔਰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮਾਹੀ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਖਮਖ ਮੇਂ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੁਝ ਮੇਂ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਗਾਈਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਗਾਉਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਰੇ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ। ਜਖੜ ਚਾਂਗੀ ਮੀਹੋ
बरसै पी गुर देखण जाए। समुंद सागरे होवे बौखारा गुर सिख लंघ गुरु पह जाए। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਕ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੱਥ ਗਲ ਜਾਏ, ਪੈਰ ਪਾਏ ਪੈਰ ਗਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਵਾੜ ਸਮੁੰਦ ਕਰ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਪਏ ਬਕੁਨ, ਜੇ ਜਮ ਹੋਏ ਪਹਿਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾ ਰੁਕੁਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੋਣ, ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਜਮ ਨੇ ਸਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਕੌਣ ਆਖਦਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰੋ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੇਕ ਪਵਾਏ ਮੋਤੀ, ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ ਨੂੰ। ਤਿਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਡਰੇ ਜੇਕਰ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨੂੰ। ਕੰਗੀ ਹੱਡ ਚਰਾਏ ਨਾ ਨਾਲ ਆਰੀ, ਕਰੇ ਸੀਸ ਤੇ ਕੌਣ ਅਸਵਾਰੋ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾਏ, ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰੋ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤਮਾਚੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮੋਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਈਆਂ ਜੀ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰੇ ਹੋਵੇ ਬੌਖਾਰਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪਹ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤੜਫ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਤਪਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸੋਵ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਏ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੈ
ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ परमात्मा है, सेवक अंदर भी वही परमात्मा है। फर्क इतना ही है कि गुरु ने उस महान ताकत को प्रगट कर लिया है। वो जर्रे जर्रे दे अंदर उस नूं देखदा है, ਉਹਦੇ अंदर इतनी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिहदे अंदर भी चाहे वो प्रगट कर सकता है। इस वास्ते आप कहते हैं कि गुरु दे विच दी हो के ही सेवक उस परमात्मा नूं ध्यान सकदा है, पा सकदा है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ही। जिस तरह सब धरती के अंदर पानी है, किते 100 फुट है, किते इससे भी ज़्यादा गहरा है, किते 5-4 फुट ते पानी निकले आउंदा है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आपो अपना परमात्मा सारे अंदर है, लेकिन साडे अंदर वो परमात्मा बैठा है, असी उस तो फायदा नहीं उठा रहे, उन्होंने देख नहीं रहे गए। अगर साडे कोल आके कोई ये कहे कि बई परमात्मा तुहाडे अंदर है, असी कहने नहीं, या तो किसी आसमान के ऊपर बैठा है, या समुद्र की तह अंदर बैठा है, या किसी बड़े सारे मंदिर अंदर बैठा है, और या किसी बड़े सारे धर्म ग्रंथ के अंदर बैठा है। लेकिन ये गल असीं मनण वास्ते तैयार नहीं कि वह परमात्मा साडे अंदर है और साडे प्यार का भुखा है, साडे मिलण दे वास्ते वो हमेशा ही लोचदा है कि मैं इस नूं मिलां, ये बाहर मारिया मारिया क्यों फिरदा है। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह बिदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लिए साथ। जी तू आपे गुर चेला है, आपे गुर विच दे तुझे ध्याए, जो तुद सेवै सो तू है होवै, तुद सेवक पैज रखाए। भंडार परे भगति हर तेरे, जिस पावै तिस देवाए। आप कहते जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया, वो हमेशा अपने भगतां की रखिया करता है। अपने भगत अपने सेवक की खातर वो कोई भी कुर्बानी तो गुरेज नहीं करता गा। शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है ये बड़ा गूढ़ा रिश्ता है। गुरु उन्ना चिकर साथ नहीं छड्डदा आपदे सेवकां दा जिन्ना चिकर उन्हां नूं परमात्मा नूं ना मिला देवे, परमात्मा दे अगे ना खड़ा कर देवे। बेशक सेवक गुरु नूं छड़ जावे लेकिन गुरु कदे भी नहीं छड्डदा गा, क्योंकि गुरु और सेवक का रिश्ता संसार विच सब रिश्तियां तो बड़ा रिश्ता है। इस वास्ते आप कहंदे हो सेवकां दी रखदा आया है। उहदे भंडार भगती दे भरे हुए है, कोई कितना भी उस भंडार चों चुक लवे उहदे विच कमी नहीं आउंदीगी, क्योंकि वो देण वास्ते आउंदा है। अगर कोई भंडारी परमात्मा की तरफों बन के आ जावे, वो अगे अपना भंडार वरताए ना सूम बन जावे, लोकां नूं की फायदा हो सकता है। अगर कोई अपने आप नूं ये कहे कि मैं भंडारी है, उहदे भंडार विच कुछ ना होवे, वो बेचारा किसी नूं दे भी की देवेगा। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, सतगुरु परमात्मा की तरफों भंडारी बन के आउंदा है, वो अपनी दात लटाउंदा है। जी भंडार परे भगति हर तेरे, जिस पावै तिस देवाए। जिस तू देह सोई जन्म पाए, और निवल सब चतराए। आप प्यार नाल समझाउंदे है, सतगुरां नूं कोई बुद्धू नहीं बना सकदा गा, वो सब कुछ जानते हैं, वो साडे अंदर शब्द रूप होके बैठे है। उन्हां तो असीं निम्रता और आजी दे नाल ही फायदा उठा सकते हैं। जी जिस तू देह सोई जन पाए, और निवल सब चतराए। सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जागा।
ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨ ਸੌਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਏ। ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਰਾਏ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਕੰਨੀ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਗੁਰ ਛਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਈ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਏ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਬਰਫ ਵਰਸੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਏ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀਂ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਏ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰੂ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਰੈਣ ਦੇਨ ਗੁਰ ਚਰਨ ਅਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ। ਨਾਨਕ ਕਾਜਿਓ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੋਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦ ਸ਼ੌਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ।